Okay. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? Tell me. Tell me, are the voice and screen clear? Can you hear me? Yes. All okay? Good. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Let everyone join. We are going to start within a minute. Fine. So in the last lecture, we were learning the chapter electromagnetic induction, EMI. Okay. Faraday's law, Lenz's law, and the examples based on them we were learning. And up to example number 14 we have solved. And now today we'll see other varieties of the equations. Okay. So let us try to revise the previous things with the help of the example number 15. मागे जे काही केले आपण तेच सगळं example number 15 थ्रू आपण काय करूया रिवाइज करूया. Okay. So everyone write down along with me what are the given things. Write down question number 15. Figure shows a wire frame PQSTXYZ. Okay, there is one wire frame. They have shown the wire frame like this. See how they have drawn it. Like this, then there is a jump. What does this jump means? This jump means these two wires are not intersecting each other or not touching each other. This jump means what? These two wires are not touching each other. But P, Q, S, T, X, Y, Z. This is a wire loop. This is a loop. All right. Figure shows a wire frame PQSTXYZ placed in the time varying magnetic field as B equal to beta into T. There exists a time varying magnetic field. The magnetic field is going inside. Magnetic field is going inside the board. Magnetic field is going inside the board. In this entire region, the magnetic field is going inside the board. The value of magnetic field B is changing with time. It is beta into small t. Beta and B shall look different. Beta and B वेगवेगळा दिसू दे. Okay, there is a time varying magnetic field where beta is a positive constant. Beta एक positive number आहे. Resistance per unit length of the wire is lambda. We are given resistance per unit length. Resistance per unit length of the wire. This wire, this entire wire has resistance per unit length equal to lambda. Resistance per unit length is given to be equal to lambda. Find the current induced in the wire and draw its electrical equivalent diagram. काय विचारले? Induced current in the wire or the circuit. Induced current equal to question mark and draw its equivalent electrical diagram. Equivalent. Let me write this short form. Equivalent electrical circuit diagram.
equivalent electrical circuit diagram, that also we have to draw. Okay, fine. Now let us see how we are going to tackle this question. There are other things which are given in this question. This side length is equal to small b. This is a square of side length equal to small b. एक square है, and sorry, this side is also small b. Small b, small b. Just give me 1 second. Just give me 1 second. This length is also small b. This side length is equal to small a. This is also the square. Side length small a, small a. Okay. Now we have to find out induced current in the circuit. आता induced current आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आणि इक्विव्हॅलंट सर्किट डायग्राम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. Fine. First of all, what we are going to do is, we know induced current is equal to induced EMF upon resistance. Induced EMF upon resistance of the circuit or resistance of the loop. Current calculate करायसाठी induced EMF E equal to minus d5 by dt. So induced EMF calculate करून घ्या, divided by resistance करा, induced current मिळेल. You will get the induced current. Okay. Equivalent circuit diagram, that will be better to draw. Okay, पहिल्यांदा काय करूयात, induced current साठी induced EMF च्या डायरेक्शन्स ठरवूयात, मग त्याच्यावरने इक्विव्हॅलंट सर्किट डायग्राम काढूयात आणि मग परत induced current कॅल्क्युलेट करूयात. बघा काय काय करावं लागेल. First of all, the magnetic field will increase with time. As time increases, beta तर एक positive number है, beta is a positive number. As time increases, beta into t increases. If beta into t increases, magnetic field increases. If the magnetic field increases, आत जाणारी magnetic field increase झाली. The magnetic field which is going inside is increasing. आत जाणारी magnetic field increase झाली, तर आत जाणारे magnetic flux increase झाले. आत जाणारे magnetic flux increase झाले. कुठल्याही लूपला फक्त या लूपचा विचार करा. एक्स टी किंवा एक्स वाय झेड टी, कुठला लूप विचारात घेऊयात आपण, लूप एक्स वाय झेड टी. आत जाणारे फ्लक्स इन्क्रीज होत आहेत. फ्लक्स गोइंग इन, मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड इन्क्रीज होणार आहे. टाइम तर इन्क्रीज होतो कायम. If time increases, magnetic field increases. If magnetic field increases, magnetic field going inside increases. Magnetic flux going inside increases. Flux going inside हे काय होणार आहे, इन्क्रीज होत आहेत. आत जाणारे फ्लक्स वाढले तर काय करावं लागेल, सिंपल. असं जर लूप असता, राईट साइडला जाणारे फ्लक्स जर इन्क्रीज झाले असते तर कॉइल स्वतः मॅग्नेट म्हणून बिहेव करेल आणि थोडे फ्लक्स लेफ्टला जाणारे क्रिएट करेल. राईटवर्ड फ्लक्स इन्क्रीज झाले की थोडे लेफ्टवर्ड फ्लक्स क्रिएट करावे लागतील. बर, मग लेफ्टवर्ड फ्लक्स क्रिएट करायला इकडं साऊथ पाहिजे, इकडं नॉर्थ पाहिजे, कारण आउटसाइड द मॅग्नेट साऊथ टू नॉर्थ, सॉरी आउटसाइड द मॅग्नेट नॉर्थ टू साऊथ, आउटसाइड द मॅग्नेट नॉर्थ टू साऊथ, आउटसाइड द मॅग्नेट नॉर्थ टू साऊथ, पण इनसाइड मॅग्नेट साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ. मग आता आत जाणारे फ्लक्स इन्क्रीज झाले, थोडेसे बाहेर येणारे फ्लक्स क्रिएट करायला पाहिजे. मग साऊथ टू नॉर्थ म्हणजे साऊथ फळ्याच्या आत, नॉर्थ फळ्याच्या बाहेर. साऊथ फळ्याच्या आत, नॉर्थ फळ्याच्या बाहेर म्हणजे थोडेसे बाहेर येणारे फ्लक्स क्रिएट झाले. ओके, सो साऊथ फळ्याच्या आत आणि नॉर्थ फळ्याच्या बाहेर म्हणजे नॉर्थ पोल दिसला. नॉर्थ पोल दिसला म्हणजे नॉर्थ पोल दिसणार तुम्हाला, फळ्याच्या बाहेर नॉर्थ पोल, फळ्याच्या बाहेर नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल दिसला याचा अर्थ काय, अँटी क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज साऊथ, अँटी क्लॉकवाईज नॉर्थ, क्लॉकवाईज साऊथ, अँटी क्लॉकवाईज नॉर्थ. म्हणजे नॉर्थ पोल दिसला म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज करंट येणार. म्हणजे या लूप मधला जो काय करंट असणार तो कसा असणार, अँटी क्लॉकवाईज. या लूप मध्ये एक अँटी क्लॉकवाईज करंट क्रिएट झाला, बरोबर. या लूप मध्ये काय होणार, अँटी क्लॉकवाईज करंट क्रिएट झाला. हा करंट जो आहे तो आपण I1 असं म्हणूया.
पहिल्या लूप मध्ये जो करंट क्रिएट झाला तो किती करंट झाला, I1 असं आपण म्हटलं. ओके, सो इथं जो काय करंट इंड्यूस होणार तो अँटी क्लॉकवाईज करंट इंड्यूस होणार, हे पहिल्यांदा आपण समजून घेतलं. ओके, बर आता इथं लिहूयात लूप XYZ फ्लक्स गोइंग इनसाइड इन्क्रीज होत आहेत. मग आज जाणारे फ्लक्स वाढले सो थोडेसे बाहेर येणारे फ्लक्स क्रिएट करावे लागतील, सो दॅट नेट फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवायचे, फ्लक्स चेंज नको आहेत ना. सो I1 will be अँटी क्लॉकवाईज. या लूप मधला करंट कसा येणार आहे, अँटी क्लॉकवाईज. I1 will be अँटी क्लॉकवाईज. ओके, आता या लूपचा विचार करा, PQST लिहा, राईट डाऊन. लूप PQST लूप मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड इन्क्रीज व्हायला लागली. मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड जर इन्क्रीज होत असेल तर फ्लक्स गोइंग इनसाइड इन्क्रीज व्हायला लागले. फ्लक्स गोइंग इनसाइड जर इन्क्रीज होत असतील, आत जाणारे फ्लक्स वाढतात, सो थोडेसे बाहेर येणारे फ्लक्स क्रिएट करावे लागतात. फ्लक्स गोइंग इनसाइड काय होत आहेत, इन्क्रीज होत आहेत. आत जाणारे फ्लक्स जर वाढतायत, टाइम वाला की मॅग्नेटिक फील्ड वाढली. मॅग्नेटिक फील्ड वाढली म्हणजे आत जाणारी मॅग्नेटिक फील्ड वाढली. इफ द मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड इन्क्रीजेस द फ्लक्स गोइंग इनसाइड इन्क्रीजेस. आत जाणारे फ्लक्स वाढले, थोडेसे बाहेर येणारे फ्लक्स क्रिएट करावे लागतील. बरोबर, जसं राईटवर्ड फ्लक्स इन्क्रीज झाले, थोडेसे लेफ्टवर्ड फ्लक्स क्रिएट करावे लागतील. लेफ्टवर्ड फ्लक्स क्रिएट करायला इकडं साऊथ पाहिजे, इकडं नॉर्थ पाहिजे. आउटसाइड द मॅग्नेट नॉर्थ टू साऊथ, इनसाइड द मॅग्नेट साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ. थोडेसे बाहेर येणारे फ्लक्स, सो फळ्याच्या आत साऊथ पाहिजे, फळ्याच्या बाहेरचं जे काय रिजन आहे तिथं नॉर्थ पोल पाहिजे. फळ्याच्या आत इनसाइड दी बोर्ड साऊथ, आउटसाइड दी बोर्ड नॉर्थ आणि साऊथ टू नॉर्थ अशा मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स तयार होणार. म्हणजे परत नॉर्थ पोल दिसणार. नॉर्थ पोल दिसला म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज करंट. नॉर्थ पोल दिसला म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज करंट. बर, म्हणजे याच्यामध्ये पण अँटी क्लॉकवाईज करंट, याच्यामध्ये पण, या लूप मध्ये पण काय येणार, अँटी क्लॉकवाईज करंट येणार I2. या लूप मध्ये पण इंड्यूस करंट काय येणार, अँटी क्लॉकवाईज, त्याला आपण I2 म्हणूया. सो I2 will also be अँटी क्लॉकवाईज. I2 पण कसा असेल, अँटी क्लॉकवाईज असेल. लेंझेस लॉ काय सांगतो आपल्याला, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड EMF इज सच दॅट इट अपोजेस द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. जे काय मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले त्याला अपोज करायचं आहे. ओके, बर आता होतंय कसं बघा, इफेक्टिव्हली या लूप मध्ये अँटी क्लॉकवाईज करंट आहे. व या लूपचा, कुठल्या लूपचा, एक्स वाय झेड आणि टी या लूपचा एक इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स आपण तयार करूया. पहिल्या लूपचा इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स R1. या लूप मध्ये अँटी क्लॉकवाईज करंट गेला पाहिजे. या लूप मध्ये अँटी क्लॉकवाईज करंट गेला पाहिजे. त्यासाठी बॅटरी अशी तयार व्हायला पाहिजे, जो काही इंड्यूस्ड EMF ला करस्पॉन्डिंग. बघा, इंड्यूस्ड EMF ला करस्पॉन्डिंग बॅटरी ड्रॉ करायची असते आणि लूपला करस्पॉन्डिंग रेझिस्टन्स, म्हणजे इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम मिळते. इंड्यूस्ड EMF ला करस्पॉन्डिंग काय करायचं, इंड्यूस्ड EMF ला करस्पॉन्डिंग बॅटरी आणि सर्किटच्या रेझिस्टन्सला आणि वायरला करस्पॉन्डिंग रेझिस्टन्स, सर्किटला करस्पॉन्डिंग रेझिस्टन्स. सो इंड्यूस्ड EMF E1. झेड आणि वाय पॉइंट मध्ये मी हे ड्रॉ केलं. असं काय नाही की झेड आणि वाय पॉइंट मध्येच ड्रॉ केलं पाहिजे, इथे ड्रॉ केलं असं तरी चाललं असतं, पण नाही, मला इथे ड्रॉ करायचं. त्यानंतर हा पॉइंट तुमचा एक्स, हा पॉइंट तुमचा टी. इथनं वायर आली आहे, त्यानंतर इथनं जंप आहे. ओके, नीट समजून घ्या. बर, आता PQST साठी अँटी क्लॉकवाईज करंट पाहिजे. म्हणजे बॅटरीनं करंट तिकडं दिला पाहिजे ना. तिकडं जर मी PQ मध्ये जर बॅटरी काढली, पॉइंट P आणि Q मध्ये मला बॅटरी काढायची, याच्यामध्ये जो काही इंड्यूस्ड EMF होणार PQST या लूप मध्ये, त्याला करस्पॉन्डिंग जी काय बॅटरी असेल ती अशी असेल. त्याचा EMF E2 आणि PQST या लूपचा रेझिस्टन्स मी R2 लिहिणार. रेझिस्टन्स ऑफ लूप PQST, PQS आणि T, PQST या लूपचा रेझिस्टन्स R2. या बॅटरीमुळे इमॅजिन करा अँटी क्लॉकवाईज करंट, या बॅटरीमुळे इमॅजिन करा अँटी क्लॉकवाईज करंट. आता होणार काय तुम्हाला मी
या दोन्ही बॅटरीज इफेक्टिव्हली एकमेकांना अपोज करतील, याचा हा विचार तुम्हाला पटतोय का? बघ, दोन्ही बॅटरीज, ही बॅटरी काय म्हणते, करंट असा जाऊ दे. बघा, इमॅजिन करा, व्यवस्थित समजून घ्या. ही बॅटरी म्हणते करंट असं जाऊ दे, पण ही बॅटरी म्हणते करंट असं जाऊ दे. हे दोन्ही करंट एकमेकांना अपोज करतात. ही बॅटरी म्हणते करंट असं जाऊ दे, ही बॅटरी म्हणते करंट उलटा जाऊ दे. सो ह्या दोन्ही बॅटरीज एकमेकांना अपोज करतायत. दोन्ही बॅटरीज काय करतायत, एकमेकांना अपोज करतायत. समजतंय का? बघा, समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. ही दोन्ही करंट्स ड्रॉ करतो. या बॅटरीचा करंट, पहिल्या बॅटरीचा, according to first battery, the current should be like this. बरोबर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बॅटरी करंट असा गेला पाहिजे. बट अकॉर्डिंग टू सेकंड बॅटरी करंट याला बरोबर अपोजिट, करंट याला बरोबर अपोजिट आहे. सेकंड बॅटरी म्हणते की करंट उलटा जाऊ दे, अपोजिट जाऊ दे. So effectively these two batteries are opposing each other. Effectively these two batteries are opposing each other. Okay. So मी आता इफेक्टिव्ह करंट जो लिहिणार ना, तो इफेक्टिव्ह करंट कसा लिहिणार? इफेक्टिव्ह करंट जो लिहिणार तो पहिल्या बॅटरीमुळे तयार झालेला पहिल्या सर्किट मधला मायनस दुसऱ्या बॅटरी मधला करंट, दुसऱ्या सर्किट मधला, दुसऱ्या बॅटरीमुळे तयार झालेला दुसऱ्या सर्किट मधला. सो आपण काय काय केलं, आपण पहिल्या लूप मधला इंड्यूस्ड ईएमएफ काढला, पहिल्या लूपचा रेझिस्टन्स काढला. पहिल्या लूपचा इंड्यूस्ड ईएमएफ, त्याच्यामुळे अँटी क्लॉकवाईज करंट. दुसऱ्या लूपचा इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इथं काढला, त्याच्यामुळे अँटी क्लॉकवाईज करंटला करस्पॉन्डिंग बॅटरी काढली. दुसऱ्या लूपचा रेझिस्टन्स इथं आहे, पहिल्या लूपचा रेझिस्टन्स इथं आहे. सो इक्विव्हॅलंट सर्किट काढा म्हणजे काय? ड्रॉइंग इक्विव्हॅलंट सर्किट मीन्स व्हॉट? ड्रॉइंग इक्विव्हॅलंट सर्किट मीन्स drawing the battery corresponding to its EMF and drawing the resistance corresponding to wires. Wire ला corresponding resistance आणि induced EMF ला corresponding battery draw करायची असते. Fine. So effectively कुठला करंट जिंकला? So आपण for time being म्हणूया की I1 is more than I2. For time being काय म्हणूया आपण? I1 is more than I2 असं आपण for time being म्हणूया. Let us say for time being. So effective current circuit मध्ये काय आहे ना? ही बॅटरी म्हणते करंट असा जायला पाहिजे आणि ही बॅटरी म्हणते करंट उलटा जायला पाहिजे. सो इफेक्टिव्ह करंट आपण जो या लूप मध्ये घेऊयात तो I1 जिंकला असं म्हणूयात आणि फायनल डायरेक्शन आपण I1 चीच लिहूयात. सो द नेट करंट वी विल assume as I which will be equal to I1 minus I2. Up to this reply me in the chat box, clear and written CW. मग आपण I1 पण कॅल्क्युलेट करू, पहिल्या लूप मधला करंट, मग I2 पण कॅल्क्युलेट करू, दोन्ही एकमेकांना अपोज करतात, सबट्रॅक्शन करू, आन्सर काढू. CW. Tell me. झालं की सांगा. गुड. झालं, समजून घेऊया क्वेश्चन्स. पुढे आता नेक्स्ट. नाउ वी हॅव द इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम तर आहे आपल्याकडे. आता काय करायचंय आपण? पहिल्या लूप मधला इंड्यूस्ड ईएमएफ काढायचा, पहिल्या लूपचा रेझिस्टन्स काढायचा, दुसऱ्या लूप मधला इंड्यूस्ड ईएमएफ, दुसऱ्या लूपचा रेझिस्टन्स. या गोष्टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. करूया. लेट्स डू दॅट. हाऊ वी आर गोइंग टू डू दॅट? सी. Now we know induced EMF is equal to minus d phi by dt. आपल्याला काय मायनस प्लसची घेणं देणं पण नाहीये, आपल्याला फक्त नंबर पाहिजे आहे. आपल्याला माहित आहे बॅटरीची डायरेक्शन कशी पाहिजे, करंटची डायरेक्शन कशी पाहिजे, सगळ्या डायरेक्शनचा सेन्स आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. मी मॉड जर घेतला तरी चालेल दोन्ही बाजूला. therefore म्हणा E1 is equal to mod of नंबरच पाहिजे आपल्याला,
तुम्हाला प्लस मायनस करायचं असेल, प्लस मायनस जसं पाहिजे असेल, डायरेक्ट फॉर्म्युला पाहिजे असेल, डायरेक्ट फॉर्म्युला. E1 is equal to minus d phi 1 upon dt minus d by dt of phi. Magnetic flux linked with the first loop. लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स कसं काढतो? bs cos theta, bs cos theta. b म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड, बर ती व्हेरिएबल आहे, ऍज इट इज लिहूया. s या लूपचा एरिया, पहिल्या लूपचा एरिया s1. theta angle between area vector and magnetic field. Magnetic field is going inside the plane of the board. Magnetic field is going inside. लूप कसा आहे? lying in the plane of the board. लूप कसा आहे? x y z t. loop is lying in the plane of the board. So area vector perpendicular to board. Area is in the plane of the board. Area vector is going inside the plane of the board. Area vector आणि magnetic field यांच्यामधला अँगल 0. So b into s1 into 0. बर b तर व्हेरिएबल आहे, डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येत नाही. cos 0 plus 1, cos 0 plus 1, तो पण काय 1 आहे, त्याला लिहायची गरज नाही. s1 लिहूयात वाटलं असतं. b d by dt ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड b काय आहे? बीटा इंटू टी. बीटा इंटू टी. एरिया काय असणार? हा स्क्वेअर लूप आहे, b इंटू बी, बी स्क्वेअर. एरिया S1 एरिया ऑफ द फर्स्ट लूप, bs cos theta. S म्हणजे एरिया, b into b स्क्वेअर. एरिया ऑफ स्क्वेअर cos 0 plus 1. कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घ्या. You can take the constant outside the derivative. Beta constant आहे, b square constant आहे. So minus beta into b square. डेरिव्हेटिव्हच्या आत राहिलं t. d by dt of t. d by dt of t आलं 1. So आन्सर एवढं झालं. Minus beta into b square. That is the induced EMF. Call this as equation 1. Call this as equation number 1. E1 झाला. पहिल्या लूप मधला induced EMF झाला. आता दुसऱ्या लूप मधला induced EMF because of changing flux. Flux change कसे कसे होऊ शकतात? To change the magnetic flux phi, you can either change the magnetic field or the area or the angle between the magnetic field and the area. आता area पण चेंज होत नाहीये. अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड पण चेंज होत नाहीये. आता मॅग्नेटिक फील्डच चेंज होते. 3 वेज आहेत. बी चेंज करा, एस चेंज करा किंवा अँगल बिटवीन देम चेंज करा. आता चेंज काय व्हायला लागलाय? मॅग्नेटिक फील्ड चेंज व्हायला लागली. फाईन. सो आता आपल्याकडे E1 ची व्हॅल्यू आहे. नाउ वी हॅव दी व्हॅल्यू ऑफ E1. Let me rub all these things. We will draw it again as per the requirement. Now let us find out induced EMF in the second loop. Again, minus E is equal to minus d phi by dt. So E2 is equal to minus d phi 2 upon dt. So minus as it is. Magnetic flux phi. Phi काय असतं? bs cos theta. b into s into cos theta. Phi 2 will be b2 s2 cos theta 2. पण b2 म्हणायची गरज नाही. इट इज बी. बीचा आहे मॅग्नेटिक फील्ड इन एंटायर रिजन मध्ये. S2 म्हणायची गरज आहे. या लूपचा एरिया डिफरंट आहे, a into a स्क्वेअर आहे. या लूपचा एरिया b into b b स्क्वेअर होता. स्मॉल b into स्मॉल b b स्क्वेअर होता. या लूपचा एरिया a into a स्क्वेअर असणार आहे. अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड. एरिया इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. एरिया बोर्डच्या प्लेन मध्ये आहे. एरिया वेक्टर गोइंग इनसाइड, मॅग्नेटिक फील्ड पण गोइंग इनसाइड. अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड 0. ओके, पुढं मायनस डी बाय डी टी ऑफ बी. बी किती आहे? बीटा इंटू टी दिलंय. मॅग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम. बीटा इंटू टी. S2 एरिया स्क्वेअर आहे, साइड इंटू साइड, a इंटू a स्क्वेअर. cos 0 प्लस 1. कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घ्या. बीटा इंटू a स्क्वेअर मायनस ऍज इट इज बीटा इंटू a स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. टी डी बाय dt ऑफ टी. डी बाय dt ऑफ टी डेरिव्हेटिव्ह, बाकी सगळं डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर आहे. डी बाय dt ऑफ टी. टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी 1. दॅट्स द आन्सर ऑफ E2. दॅट्स द आन्सर ऑफ E2. ओके. तुम्हाला न्यूमरिकल व्हॅल्यू पाहिजे असेल E1, कॅल्क्युलेट करा बीटा इंटू बी स्क्वेअर. E2 बीटा इंटू ए स्क्वेअर. बरोबर. आता आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलं पाहिजे बी मोठा आहे की ए मोठा आहे, कारण त्याच्यावर ठरणार
की E2 मोठा आहे की E1 मोठा आहे, E2 मोठा आहे की E1 मोठा आहे, कशावर ठरणार आहे? इट विल डिपेंड अपॉन बीटा. तर दोन्हीकडे सेमच आहे, बीटा बीटा. इथं बी स्क्वेअर आहे, इथे ए स्क्वेअर आहे. सो आम्हाला माहित पाहिजे की बी मोठा आहे की ए मोठा आहे, माहित नाही आता. सो आपण अज्युम केलंय की I1 इज मोर दॅन I2. या लूपने दिलेला करंट आणि या लूपने दिलेला करंट, हे दोन्ही करंट एकमेकांना अपोज करणार आहेत, एवढं तर कळतंय आपल्याला. हा अँटी क्लॉकवाईज करंट इमॅजिन करायचं आणि हा अँटी क्लॉकवाईज करंट इमॅजिन. हे दोन्ही लूप काय करतात, एकमेकांना करंट्स मध्ये अपोज करतात. ओके, बर. आता आपल्याला काय करावं लागेल, पहिल्या लूपचा रेझिस्टन्स R1, दुसऱ्या लूपचा रेझिस्टन्स R2. बर, आपल्याला माहिती आहे रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ जर दिला असेल तर रेझिस्टन्स काढणं सोपं आहे. रेझिस्टन्स ऑफ दी फर्स्ट लूप कसं काढणार? रेझिस्टन्स ऑफ दी फर्स्ट लूप R1 इज इक्वल टू रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ इंटू पहिल्या लूपची लेंथ इंटू पहिल्या लूपची लेंथ. रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ इंटू पहिल्या लूपची लेंथ, रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दी फर्स्ट लूप. लेंथ ऑफ दी फर्स्ट लूप काय आहे ना, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी स्क्वेअर आहे ना. चार साइडचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स किती येणार? बी 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 ही झाली इफेक्टिव्ह लेंथ. इफेक्टिव्ह लेंथ इंटू द रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ, रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ इंटू लूपची लेंथ, म्हणजे चार साइडची लेंथ. बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी. हा एक स्क्वेअर आहे, साइड आहे स्मॉल बी. हा पण एक स्क्वेअर आहे, साइड आहे स्मॉल ए. ओके, सो उत्तर काय झालं? 4 लॅम्बडा बी. ऑल दिस एज इक्वेशन 3. आणि रेझिस्टन्स ऑफ सेकंड लूप पण लिहून घ्या, रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दी सेकंड लूप. लेंथ ऑफ दी सेकंड लूप काय आहे? चार साइड्स आहेत त्याला, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए. That will become 4 times A. So that will be equal to 4 lambda into A. That will become 4 lambda into A. That will become 4 lambda into A. Okay. Now you have the induced EMF in each loop and resistance of each loop. प्रत्येक लूपचा रेझिस्टन्स तुमच्याकडे आहे, प्रत्येक लूपचा इंड्यूस्ड ईएमएफ तुमच्याकडे आहे. CW. रिप्लाय मी दी चॅट बॉक्स. झालं की सांगा. झालं. आता काय करायचं? व्हॉट वी हॅव टू डू? नेक्स्ट थिंग इज व्हेरी सिंपल. अगेन लेट्स फोकस ऑन दॅट इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल सर्किट. परत याचा इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की नक्की इथं काय चालू आहे. इंड्यूस्ड ईएमएफ तर तुम्हाला काढता येतो, रेझिस्टन्स ऑफ लूप पण तुम्हाला काढता येतो. परत आता त्या इंड्यूस्ड ईएमएफच्या डायरेक्शनचा विचार करूयात, परत त्या करंटच्या डायरेक्शनचा विचार करूयात आणि फायनल करंट इन दी सर्किट विचार करूयात. यात अँटी क्लॉकवाईज आणि यात पण अँटी क्लॉकवाईज. ठीक आहे. सो वाय आणि झेड या दोन पॉइंट्स मध्ये काय करा, अशी बॅटरी ड्रॉ करा की इथे अँटी क्लॉकवाईज करंट त्या बॅटरीमुळे तयार केला जातो. दिस इज युअर E1 आणि इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स ऑफ द लूप R1. बरोबर. बाकी सगळे ऍज इट इज ड्रॉ करा. पॉइंट X ऍज इट इज ड्रॉ करा, पॉइंट T ऍज इट इज ड्रॉ करा. ते एक जम्प पण आहे. पॉइंट S ऍज इट इज ड्रॉ करा. आता P आणि Q मध्ये अशी बॅटरी ड्रॉ करा की इथं अँटी क्लॉकवाईज करंट आहे. P आणि Q मध्ये अशी बॅटरी ड्रॉ करा की इकडे अँटी क्लॉकवाईज करंट तयार. दॅट इज युअर इंड्यूस्ड ईएमएफ E2. आणि या चार वायर्सचा PQ, QS, ST आणि T पासून P पर्यंतची वायर, त्याचा इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स R2. ओके, हे झालं इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिकल सर्किट. आता यात काय व्हायला लागलंय, हा लूप द्यायला लागलाय करंट I1 किंवा ही बॅटरी द्यायला लागली करंट I1, ही बॅटरी द्यायला लागली करंट I2. तुमच्या लक्षात येईल ही बॅटरी I1 जो करंट द्यायला लागली
ही बॅटरी I2 जो करंट द्यायला लागेल, लूप मध्ये हे करंट ऑलवेज एकमेकांना अपोज करतात. सो नेट करंट इन द सर्किट लिहा, नेट करंट is equal to I is equal to I1 minus I2. ओके, आता न्यूमरिकल व्हॅल्यूज पाहिजे ना आपल्याला लक्षात. मग I1 minus I2 कसं काढणार? E1 upon R1 minus E2 upon R2. E1 ची न्यूमरिकल व्हॅल्यू काय आली होती? चेक करा. बीटा इंटू बी स्क्वेअर आली होती का? चेक करा, तुमच्या नोटबुक मध्ये आहे. प्लस मायनस काही विचार करू नका. ऑलरेडी आपण इथं मायनस वापरलेला आहे. E1 चा नंबर पाहिजे आहे. बीटा एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे, बी एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे. सो E1 एक पॉझिटिव्ह नंबर पाहिजे. सो बीटा इंटू बी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय R1. पहिल्या लूपचा रेझिस्टन्स किती आला होता? चेक करा. 4 लॅम्बडा इंटू बी आला होता. R1 आलाय तुमचा 4 लॅम्बडा इंटू बी. तुमच्या इक्वेशन चेक करा. मायनस E2 किती आलाय? दुसऱ्या लूप मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आलाय बीटा इंटू ए स्क्वेअर डिवाइडेड बाय दुसऱ्या लूपचा रेझिस्टन्स किती आलाय? रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ इंटू दुसऱ्या लूपची लेंथ लॅम्बडा इंटू 4a. रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ लॅम्बडा इंटू 4a किंवा 4 इंटू लॅम्बडा इंटू ए. ओके, काय काय कॉमन येते बघा. बरं, बी स्क्वेअर अपॉन बी बी झाला, ए स्क्वेअर अपॉन ए झाला, बीटा अपॉन 4 लॅम्बडा बीटा अपॉन 4 लॅम्बडा कॉमन. ठीक आहे, बीटा अपॉन 4 लॅम्बडा कॉमन इन द ब्रॅकेट बी स्क्वेअर अपॉन बी म्हणजे बी मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ए म्हणजे एच. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW. दॅट्स द फायनल आन्सर. हे असेल बाळांनो फायनल आन्सर. समजलं का बघा क्वेश्चन? परत एकदा फ्लो मध्ये आलात का? EMI चॅप्टर आठवा लागला का आता? येऊन झालं की सांगा. बर, या संडेला जी काय टेस्ट असेल, सिलेबस असेल मॅग्नेटिझम, मॅग्नेटोस्टॅटिक्स किंवा मॅग्नेटिझम, याच्या आधीचा चॅप्टर जो झाला होता तो आपला EMIच्या आधीचा चॅप्टर, राईट. आज ऑफलाईन लेक्चर पण असेल फिजिक्सचं. व्ह्यूज वाले जे काय लास्ट काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे राहिले ते मी तुम्हाला रिवाइज करून देईन, सॉल्व्ह करून देईन. टायमिंग 2 to 5, 2 ते 5. नेक्स्ट, अशा सिमिलर बेसिस वरती आता तुम्ही पुढचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. एक्झाम्पल नंबर 16 आपण मोशनल ईएमएफ नावाचा पॉइंट कव्हर झाल्यानंतर करू. सो एक्झाम्पल नंबर 16 आता करता येणार नाही. एक्झाम्पल नंबर 17 जे आहे, एक्झाम्पल नंबर 17 जे आहे याचा जरा विचार करूयात आपण. बघा, एक्झाम्पल नंबर 17, एव्हरीवन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिसतोय. इन द गिवन अरेंजमेंट द लूप इज मूव्ड विथ अ कॉन्स्टंट वेलोसिटी v इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड B. बर, एक रेस्ट्रिक्टेड रिजन दिलाय. एवढ्याच रेस्ट्रिक्टेड रिजन मध्ये बाळांनो आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड दिली आहे गोइंग इनसाइड. इन दिस रिजन द मॅग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड. या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे? गोइंग इनसाइड. या रिजनची विड्थ दिली आहे स्मॉल a and there is a loop having length equal to स्मॉल b. ही लेंथ दिली आहे तुम्हाला स्मॉल b and the loop is moving with the velocity equal to v. लूप ची velocity v आहे. बर, हा b आणि हा स्मॉल a कंपेअर केलाय. स्मॉल b इज मोर दॅन स्मॉल a. बर, आणि युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे या रिजन मध्ये कॅपिटल B. हे आहे मॅग्नेटिक फील्ड. बरोबर. In the given arrangement, the loop is moved with a constant velocity v in a uniform magnetic field capital B in a restricted region of width equal to a. Magnetic field in the restricted region. या लाईन पासून या लाईन पर्यंत जो रिजन रेस्ट्रिक्टेड आहे, in that region there exists the magnetic field.
The time for which the EMF is induced in the circuit is, काय विचारलंय? Time for which EMF is induced. EMF is induced in the loop. EMF is induced in the loop. किती टाइम साठी लूप मध्ये EMF इंड्यूस असेल किंवा इंड्यूस होत असेल? सिंपल आहे. EMF केव्हा इंड्यूस होतो? सर, EMF is induced whenever there is change in flux. फ्लक्स 1 आहेत, 1000 आहेत, 5000 आहेत, 6000 आहेत, डझंट मॅटर. फ्लक्स किती आहेत डझंट मॅटर. इफ द फ्लक्स आर चेंजिंग देन देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. काय गंमत असेल बघा. जेव्हा एंट्री चालू आहे, जेव्हा लूपची एंट्री चालू आहे, तेव्हा काय होईल? जेव्हा लूपची एंट्री चालू असेल बाळा, या रिजन मध्ये लूपची एंट्री चालू असेल, तेव्हा हा एरिया जो आहे ना, हा इन्क्रीज होत जाणार. बोला यस. कारण मॅग्नेटिक फील्ड एवढ्याच रिजन मध्ये अवेलेबल आहे. पण हा एरिया इन्क्रीज होत जाणार की नाही? बोला यस. जेव्हा एंट्री चालू आहे तेव्हा, जेव्हा एंट्री चालू आहे तेव्हा, म्हणजे एंट्रीच्या वेळी काय होणार? EMF इंड्यूस होणार. पण बाळांनो, ही साइड लेंथ दिली आहे बी आणि ही दिली आहे ए. सो एंट्री किती टाइम साठी चालू असणार? एंट्री किती टाइम साठी चालू असणार ते मी तुम्हाला सांगतो. ही साइड दिली आहे बी, ही साइड दिली आहे ए. बर, मला सांगा, जोपर्यंत हा लूप इथपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत लूप मधले फ्लक्स तर झिरोच आहेत. एंट्री अजून चालूच झालेली नाहीये. जोपर्यंत तो बाहेरच आहे तोपर्यंत काही EMF इंड्यूस होणार नाही, कारण फ्लक्स झिरो आहे. एंट्री चालू झाली की हा एरिया इन्क्रीज व्हायला चालू होणार. एंट्री चालू झाली की हा एरिया इन्क्रीज व्हायला चालू होणार. मॅग्नेटिक फील्ड जी काय आहे, त्या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे या लूपशी असोसिएटेड जे काही फ्लक्स आहेत ते इन्क्रीज व्हायला चालू. किती वेळ एंट्री चालू असेल? एवढा वेळ. याला म्हणायचं एंट्री. याला काय म्हणायचं? एंट्री. कंप्लीट झाली एंट्री. एंट्री चालू कुठे होणार आहे? एंट्री चालू कुठे होणार आहे? एक्झॅक्टली इथं. आता मी इथं वेगळ्या पद्धतीने ड्रॉ. 3 सिच्युएशन ड्रॉ करतो. कंप्लीट एंट्री म्हणजे काय? एंट्री, लूपची मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंट्री कशी होणार समजून घ्या. 3 केसेस ड्रॉ कराव्या लागणार मला. फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. कंप्लीट एंट्री बघा, इथे एंट्री चालू झाली लूपची. एनी जनरल केस, एनी जनरल सिच्युएशन, आणि कंप्लीट एंट्री संपली. एंट्री ओव्हर. याला म्हणायचं एंट्री. ड्युरिंग दी एंट्री हा जो काय एरिया इनिशियली 0 होता, मग इन्क्रीज होत एवढा झाला. फायनली बघा, जेव्हा एंट्री संपलेली असेल तेव्हा एवढा सगळा लूप मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आला असेल. ओके, सो बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. बी चेंज होत नाहीये, पण एस चेंज व्हायला लागलाय ना. लूपचा एरिया इन द मॅग्नेटिक फील्ड तो चेंज व्हायला लागलाय. सो साधारण लूपनं किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं? लूप आधी इथं होता, फायनली इथं आला, म्हणजे लूपनं किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं? सर, लूपनं ए एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. बोला यस नो. कंप्लीट एंट्री कंप्लीट होण्यासाठी लूपनं ए एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी एंट्री, त्याला आपण T1 म्हणूया. तो काय आला? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन स्पीड. लूप किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार? ए अपॉन स्पीड किती आहे लूपचा? व्ही. सो या ए अपॉन व्ही एवढ्या टाइम साठी लूप मध्ये EMF इंड्यूस होणार, कारण तेवढ्या टाइम साठी फ्लक्स चेंज होत होते. का बरं फ्लक्स चेंज होत होते? कारण एरिया चेंज होत होता. का बरं एरिया चेंज व्हायला लागलाय? चेक करा. बी चेंज होत नाहीये, बी चेंज होत नाहीये, थिटा पण चेंज होत नाहीये. कोण चेंज होतोय? एरिया चेंज होतो. का? एरिया इन द मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड फक्त या रिजन मध्ये आहे. मॅग्नेटिक फील्ड इज ओनली इन दिस रिजन. त्या रिजन मधला एरिया आधी काहीच नव्हता, आता यायला सुरुवात झाला. हळूहळू हळूहळू लूप पुढे पुढे चाललाय. हा एरिया चेक करा, हा एरिया इन्क्रीज होत फायनली एवढा होणार आहे.
आणि ही टोटल लेंथ किती आहे? स्मॉल बी. आणि बी मोर दॅन ए सांगितलंय. बी हॅज बीन गिवन मोर दॅन. सो एंट्रीसाठी कम्प्लीट एंट्री होईपर्यंत ईएमएफ इंड्यूस झाला. किती टाइम साठी? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन स्पीड. लूपने किती डिस्टन्स कव्हर करायला पाहिजे? स्मॉल ए एवढं डिस्टन्स कव्हर करायला पाहिजे, तेवढ्या टाइम साठी ईएमएफ इंड्यूस झालाय. ओके, चेक करा. एंट्रीचा विषय समजला का? एंट्रीचा टाइम आला ए अपॉन बी आणि तेवढ्यामध्ये ईएमएफ इंड्यूस होणार. से येस नो. सीडब्ल्यू चेक करा आणि सांगा. During entry, area of the loop which is inside the magnetic field is changing. So the flux are changing. If the flux are changing, EMF will be induced. आलं लक्षात? ही झाली केस 1. त्या केस मध्ये EMF इंड्यूस होणार. लिहा, EMF will be induced. Will be induced. EMF इंड्यूस होणार या केस 1 साठी. केस 1 तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवली. ओके, आता मी केस 2 घेणार आहे. नाव आय विल कन्सिडर केस नंबर 2. केस नंबर 2 साठी लूप आणखीन थोडासा पुढे घेऊया आपण. लूप आणखीन थोडासा पुढे घेऊया, म्हणजे या सिच्युएशन पासून पुढे. केस 2 तिथं ईएमएफ इंड्यूस होणार आहे का? आणि जर होणार असेल तर किती टाइम साठी ईएमएफ इंड्यूस होईल? चेक करा. बघा, लूप तुमचा ऑलरेडी कुठं पोहोचलाय? लूप ऑलरेडी इथं पोहोचलाय. बर, लूप अजून थोडासा पुढे गेला. ठीक आहे, अजून थोडासा पुढे गेला. अरे पण एरिया इनसाइड द लूप कुठं बदललाय? फाय काय असणार आहे? बी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर. मॅग्नेटिक फील्ड नाही बदलली, एरिया पण इनसाइड द लूप बदलत नाहीये. एरिया पण एरिया ऑफ लूप इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्डच्या आत असणारा एरिया ऑफ द लूप तो पण बदलत नाहीये, थिटा पण बदलत नाहीये, ते तिघही बदलत नाहीये. फ्लक्स सुद्धा चेंज होणार नाही. आणि फ्लक्स चेंज झाले नाहीत तर ईएमएफ इंड्यूस होणार नाही. ठीक आहे, लूपला अजून थोडं पुढे नेला. लूप अजून थोडासा पुढे नेला. लूप अजून थोडासा पुढे नेला. तिन्ही केस मध्ये एरिया सेमच आहे. सो ह्या केस 2 साठी, या केस 2 साठी म्हणजे लूप या पोझिशन पासून या पोझिशनला येईपर्यंत, लूप इथं पासून, लूप या पोझिशन पासून या पोझिशनला येईपर्यंत, इथं पासून इथपर्यंत यायला पाहिजे. हा जो लूप आहे ना तो इथे आला पाहिजे. हा जो लूप आहे तो इथे आला पाहिजे. आलाय का? या कम्प्लीट मोशन साठी बघ, ईएमएफ मध्ये फ्लक्स मध्ये काही चेंज नाही. फ्लक्स चेंज होत नसेल तर ईएमएफ इंड्यूस होणार नाही. केस 2, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. पुढची केस दिली आपण. या केस साठी ईएमएफ इंड्यूस होणार नाही, कारण बी तर सेमच आहे या रिजन मधला, एरिया इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड तो पण सेम आहे, थिटा पण सेम आहे. सो फ्लक्स सेम आहे. फ्लक्स सेम असेल तर ईएमएफ इंड्यूस होत. ही झाली केस 2. ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस, ती ड्रॉ केली आहे. आता फायनली केस 3 असणार, ती असणार एक्झिट. याच्या पुढे एक्झिट चालू होणार लूपची. बघूया काय होईल. झालं इथपर्यंत? येस नो? चेक करा. आणि लक्षात, आता लूपची एक्झिट केस 3 और सिच्युएशन 3, ईएमएफ इंड्यूस होणार की होणार नाही चेक करू. ही सिच्युएशन आहे. आता ऑलरेडी लूप इथपर्यंत पोहोचलाय. त्याच्या पुढे काय होईल? लूप कंटिन्युअसली येणार आहे आणि इकडनं बाहेर जाणार आहे. एंट्री होणार, मध्ये ट्रॅव्हल होणार, परत एक्झिट होणार. आता आपण मधल्या ट्रॅव्हलचा विचार केला. मधल्या ट्रॅव्हल मध्ये काय? बी पण नाही बदलला, एस पण नाही बदलला, थिटा पण नाही बदलला. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स नाही बदलले, ईएमएफ इंड्यूस होणार नाही. केस 3 असणार आहे एक्झिट. एक्झिट ऑफ द लूप फ्रॉम द रिजन. पहिल्यांदा लूप असा होता, एवढा एरिया इनसाइड द लूप होता. लूप चाललाय पुढे,
एनी जनरल सिच्युएशन अशी असेल बघा, एरिया काय झाला, कमी झाला, एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड कमी व्हायला लागलाय, मॅग्नेटिक फ्लक्स काय होणार आहेत, चेंज होणार आहेत, बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा, बरोबर. मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे, चेंज होत नाहीये, थिटा चेंज होत नाहीये, एस चेंज व्हायला लागलाय, एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड चेंज व्हायला लागलाय, फ्लक्स असोसिएटेड विथ द लूप चेंज होणार, फ्लक्स असोसिएटेड विथ द लूप चेंज होणार, फ्लक्स चेंज झाले की ईएमएफ इंड्यूस होणार, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होणार, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. किती टाइम साठी बघूया, किती टाइम साठी. हा लूप कम्प्लिटली जोपर्यंत बाहेर जात नाही तोपर्यंत, तेवढ्या टाइम साठी. हा लूप जोपर्यंत कम्प्लिटली बाहेर जात नाही तोपर्यंत ईएमएफ बाळांनो इंड्यूस होत राहणार. म्हणजे काय, ही जी साइड आहे ना, ही जी साइड आहे लूपची, ही इथनं इथं यायसाठी किती वेळ लागेल बघा, ही साइड इथनं इथे यायसाठी, ही साइड इथनं इथं आली म्हणजे काय, when this side travels from this to this, म्हणजे अल्टिमेटली एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं लूपनं, स्मॉल ई. किती टाइम लागणार, त्याला T2 म्हणूया. किती टाइम लागणार, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द लूप अपॉन स्पीड, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन स्पीड, A अपॉन V, A अपॉन V. सो जो ईएमएफ विल बी इंड्युस्ड फॉर व्हॉट टाइम, A अपॉन V. एक्झिटच्या वेळी A अपॉन V एवढ्या टाइमसाठी, एंट्रीच्या वेळी पण A अपॉन V एवढ्या टाइमसाठी. चेक करा. सो लिहा, ईएमएफ विल बी इंड्युस्ड, फायनल स्टेटमेंट या तीन लाईन लिहिल्या, या तीन डायग्राम काढल्यानंतर आणि हा T2 लिहिल्यानंतर. सो ईएमएफ विल बी इंड्युस्ड, ईएमएफ विल बी इंड्युस्ड फॉर टोटल टाइम, फॉर टोटल टाइम एंट्री आणि एक्झिटलाच, मधल्या ट्रॅव्हलला तर ईएमएफ इंड्यूस नाही झाला. किती आहे तो, डिस्टन्स अपॉन स्पीड प्लस डिस्टन्स अपॉन स्पीड 2 times A upon B, CW. For this time there will be EMF. एवढ्या टोटल टाइम साठी लूप मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होणार. एक लूप येतोय मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ट्रॅव्हल होतोय, मग एक्झिट. एंट्रीच्या वेळी मधल्या ट्रॅव्हलला काही ईएमएफ इंड्यूस नाही, एक्झिटच्या वेळी परत एकदा CW. चेक करा, क्वेश्चन समजला का वळण. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिलेले आहेत, चांगले चांगले क्वेश्चन दिलेले आहेत. चेक. झालं, डन. गुड. पॉइंट लक्षात आला का बघा तुम्हाला त्या क्वेश्चनचा. बर, पुढं सिमिलर बेसिस वरती एक्झाम्पल नंबर 18 तुम्ही टॅकल करू शकता. यू कॅन टॅकल एक्झाम्पल नंबर 18 बेस्ड ऑन द सिमिलर बेसिस. एरिया इन द मॅग्नेटिक फील्ड चेंज व्हायला लागेल. चेंजिंग एरियाला अकॉर्डिंग तुम्ही इक्वेशन्स लिहा, यू विल गेट द आन्सर ऑफ एक्झाम्पल नंबर 18. ओके. So this is your task now. आता बघा, नेक्स्ट पॉइंट लिहा, नेक्स्ट हेडिंग द्या, मोशनल ईएमएफ. फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे मोशनल ईएमएफ. याच्यावरचे एक्झाम मध्ये क्वेश्चन्स येतात. सो लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. ओके, चलो. सो राइट डाउन अलॉन्ग विथ मी मोशनल ईएमएफ. हेडिंग द्या, मोशनल ईएमएफ. Because of motion of conductor, there will be EMF in the conductor. Why? Let's see. Write down. Motional EMF. Now, what is this motional EMF? Let us try to understand. Yeah. When a conductor moves, just keep on making a note. When a conductor moves in the magnetic field, when the conductor moves in the magnetic field, it cuts the magnetic field lines. बर, तो काय करतो, मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ना कट करत जातो.
समजा मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत गोइंग इनसाइड आणि हा कंडक्टर असा राईटला चाललाय. मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स गोइंग इनसाइड आहेत आणि हा त्याला कट करत 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 पुढे चाललाय. बर. When a conductor moves in the magnetic field, it cuts the magnetic field lines. It cuts the magnetic field lines. It cuts the magnetic field lines, and this changes the magnetic flux. This changes the magnetic flux associated with the conductor. But associated with the conductor. आता कंडक्टरशी associated magnetic flux change झाले. कंडक्टरला राग येणार. Conductor will get angry. He will say, why you are changing the magnetic flux associated with me? We will say, because you are in motion and you are cutting the magnetic field. And if you are cutting the magnetic field, the associated magnetic flux with you are changing. And whenever there is change in magnetic flux associated with a conductor or a loop, there is induced EMF. Yeah. So there is induced EMF. Okay. So there is induced EMF in the loop. Okay. Not loop, in the conductor. बर. समजून घेऊया हे काय आहे. Slowly let us try to understand. Let us say that in this region we have the uniform magnetic field. पहिल्यांदा काय करूया, uniform magnetic field. Let us say that in this region we have the uniform magnetic, equidistant करा सगळ्या लाईन्स. सगळ्या लाईन्स कशा करा, इक्विडिस्टंट करा. बर. मॅग्नेटिक फील्ड दाखवूया बी. बर. एक कंडक्टर असा घेऊया, परफेक्ट असा कंडक्टर. लेंथ किती घेऊया कंडक्टरची, स्मॉल एल. सर द कंडक्टर इज इन मोशन अँड इट इज कटिंग द मॅग्नेटिक फील्ड. बर. इट इज कटिंग द मॅग्नेटिक फील्ड. बर. पहिल्यांदा काय करा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक शुअर दॅट दिस लेंथ इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक. पहिल्यांदा एवढं कन्फर्म करा की लेंथ इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक आहे. सर लेंथ इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक. बर. आता कंडक्टर मोशन मध्ये, लेट्स से द कंडक्टर हॅज वेलॉसिटी इक्वल टू v. दिस इज द कंडक्टर आहे, इट इज इन द मोशन. But when this conductor is in motion, it is cutting the magnetic field lines. But now let's say after time equal to dt, after time equal to dt, this conductor will reach here. So t equal to t ला इथं आहे आणि आफ्टर टाइम dt म्हणजे dt एवढ्या टाइम इंटरवल नंतर हा कंडक्टर बाळ इथं पोहोचला. द कंडक्टर विल रीच हिअर. हा कंडक्टर इथं पोहोचला असेल. टाइम किती झाला असेल, आधीचा टाइम काय करूयात आपण, असं लिहूयात इथं टी इक्वल टू टी वगैरे म्हणत बसायला नको. इथं टी लिहूयात आणि इथं डायरेक्टली काय लिहूयात, आधीचा टाइम प्लस dt. सो dt एवढ्या टाइम मध्ये कंडक्टर इथनं इथं पोहोचला. बर. किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला असेल आपल्या कंडक्टरने, स्मॉल b. ही लेंथ आहे एल, ब्रेड्थ आहे बी. लेंथ इंटू ब्रेड्थ करून एरिया कॅल्क्युलेट करता येईल. सो हा कंडक्टर इथं होता, इथं पोहोचला dt एवढ्या टाइम मध्ये. समजून घ्या, स्लोली ट्राय टू अंडरस्टँड. किंवा हे डिस्टन्स जे आहे ते अगदी स्मॉल डिस्टन्स घ्यायला पाहिजे ना आपण. dt एवढ्या टाइम मध्ये स्मॉल डिस्टन्स घ्यावा, dx. बी लिहू नका तिथं, बी खोडात रब करा आणि खाली लिहा. इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt एवढ्या टाइम मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर, समजा कंडक्टरनं dx डिस्टन्स कव्हर केलं. बर. सरळ लिहितो मी आता, इंड्युस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर. कसं लिहितो बघा, इंड्युस्ड ईएमएफ इन्स्टंटेनियस इंड्युस्ड ईएमएफ. का, ऍट गिवन टाइम, छोटीशी टाइम इंटरवल घेतली dt एवढ्या टाइम मध्ये किती फ्लक्स चेंज झाले काढतो, चेक करा. इंड्युस्ड ईएमएफ इन दी कंडक्टर, इंड्युस्ड ईएमएफ इन दी कंडक्टर, instantaneous induced EMF.
टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन बघत नाहीये. इन्स्टंटेनियस चेंज इन फ्लक्स म्हणजे dt एवढ्या टाइम मध्ये किती चेंज इन फ्लक्स झाले सर d फाय, किती टाइम लागला dt. सो दिस इज इन्स्टंटेनियस इंड्यूस्ड EMF. बर इज इक्वल टू मायनस ऍज इट इज d फाय, किती फ्लक्स चेंज झाले चेक करा, किती एरिया ट्रेस झाला, चेक करा किती एरिया ट्रेस झाला, किती एरिया ट्रेस झाला. मॅग्नेटिक फील्ड तर या रिजन मध्ये बी आहे. बर डी फाय काय कसं लिहिता येईल, डी फाय कसं लिहिता येईल किंवा फाय कसं लिहिता येईल, बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. बी तर बीच आहे, एस काढूया आपण किती एरिया ट्रेस झाला. ओके छोटासा एरिया, बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा. हे सगळं ऍज इट इज लिहूया. जे कॉन्स्टंट आहे ते डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर लिहूया, जे व्हेरिएबल आहे ते डेरिव्हेटिव्हच्या आतच राहू. बर मायनस ऍज इट इज बी मॅग्नेटिक फील्ड ऑलवेजच कॉन्स्टंट आहे. थिटा अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर इज गोइंग इनसाइड, बरोबर का. एरिया कसा आहे, शेडेड लाईन्स बघा की, एरिया इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एरिया वेक्टर गोइंग इनसाइड द बोर्ड, मॅग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गोइंग इनसाइड द बोर्ड. सो कॉस 0 होणार, तो कॉस 0 पण डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर कॉन्स्टंट आहे. एस फक्त डेरिव्हेटिव्हच्या आत राहणार. दॅट विल बी ds बाय dt. छोटासा एरिया ds अपॉन टाइम dt. तो छोटासा एरिया ds म्हणजे हा एरिया, छोटासा एरिया ds, तो हा एरिया ds आपल्याला लिहावा लागेल. लेंथ इंटू ब्रेथ करा, छोटासा एरिया ds मिळेल. इज इक्वल टू, आय थिंक इथं मायनस साइन चुकून एक्स्ट्रा पडले, ऑलरेडी हे मायनस साइन इथं आहे. बर हे मायनस बी कॉस 0 इज प्लस 1. छोटासा एरिया ds, छोटासा एरिया ds कसं लिहिणार, लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू dx. सो ds ला लिहा l इंटू dx अपॉन dt as it is. राइट डाउन दॅट अपॉन dt as it is. बर लेंथ तर कॉन्स्टंट आहे, ऑलरेडी ते डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर आलेलंच आहे. सो मायनस बी इंटू एल. बघा पुढं, कीप ऑन ऑब्झर्विंग, डेरिव्हेशन समजून घ्या, अंडरस्टँड इट. After this we will learn how to use that formula, but let us first derive the formula. So काय आला, induced EMF in the moving conductor. एखाद्या मोशन मध्ये असणाऱ्या कंडक्टर मध्ये किती EMF इंड्यूस होते. बर मायनस ऍज इट इज, बी ऍज इट इज, एल ऍज इट इज. मायनस ऍज इट इज, बी ऍज इट इज, एल ऍज इट इज. This dx by dt, let me write it once again. dx by dt, that is distance covered by the conductor upon time taken. किती डिस्टन्स कंडक्टर कव्हर केलंय सर, dx. डिस्टन्स कवर्ड बाय द कंडक्टर dx, टाइम टेकन बाय द कंडक्टर dt. so distance covered upon time taken is the speed of the conductor. so minus b l v, that's it. This is the induced EMF in the conductor. Reply me in the chat box, clear and written. Is this formula clear to all of you? E is equal to minus blv, that's my formula. Numerically E is equal to blv. Numerically E is equal to blv. मायनस साइन काय, तर मोशन अपोज म्हणजे वेलॉसिटीला अपोज. का झाला मोशनला अपोज, why there is opposed to the motion, because due to the motion there is change in flux. मोशन मुळे चेंज इन फ्लक्स होत आहे. आता मोशन मुळे चेंज इन फ्लक्स होत आहेत आणि कंडक्टरला चेंज इन फ्लक्स नको आहेत. चेंज इन फ्लक्स नको आहेत ना, मग चेक करतो कंडक्टर की काय व्हायला लागले, मोशन व्हायला लागली आहे कंडक्टरची, मोशन मुळे फ्लक्स चेंज व्हायला लागले. मोशन मुळे फ्लक्स चेंज होत असेल तर मोशनला अपोज करा, कारण कंडक्टरला फ्लक्स चेंज आवडत नाही. कंडक्टर डझंट लाईक चेंज इन फ्लक्स, म्हणून मोशनला अपोज, म्हणून हे वाढलं मायनस साइन. Is this significance of minus sign clear to all of you? And this numerical relation E equal to BLV, is that clear? Reply in the chat box. Check. CW. Formula आला E is equal to BLV or minus BLV.
नंबरच काढायचा आहे. E इज इक्वल टू बी, एलव्ही लिहित चला. प्लस मायनस आपण बघू. प्लस मायनसचा काही सिग्निफिकन्स ऍज सच ईएमएफच्या व्हॅल्यूशी नाहीये. हा, ईएमएफ ची डायरेक्शन कशी असेल त्याचा सिग्निफिकन्स तुम्ही करू शकता. दॅट ईएमएफ विल बी सच दॅट इट विल अपोज अल्टिमेटली द मोशन ऑफ द कंडक्टर. तर मोशन ऑफ द कंडक्टर मुळे फ्लक्स चेंज होतात. बर, आता फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आपण यूज करायचो, आठवतंय का? वी वेर युझिंग दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल टू फाइंड आउट दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल कशासाठी वापरायचो? करंट कॅरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्सेस फोर्स. करंट कॅरिंग कंडक्टर असेल, मिडल फिंगर करंट. इफ इट इज प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपिरियन्स द फोर्स. त्यासाठी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. बघा, करंट कॅरिंग कंडक्टर placed in the magnetic field experiences force. Force is given by the thumb. आता उलट करायचं आपल्याला. A moving conductor, आता राईट हँड वापरायचा. A moving conductor placed in the magnetic field. Moving conductor म्हणजे thumb. Thumb gives the direction of motion or direction of velocity. Moving conductor in the magnetic field, EMF is induced inside the conductor or induced current is produced inside the conductor. त्या कंडक्टर मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किंवा इंड्यूस्ड करंट येणार. आणि हे जे टिप ऑफ द मिडल फिंगर आहे दॅट विल गिव्ह यू दी हायर पोटेन्शियल टर्मिनल. ईएमएफ इंड्यूस झालाय म्हणजे काय झालंय? पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झालाय. पोटेन्शियल डिफरन्स आहे म्हणजे कुठली तरी साईड हायर पोटेन्शियल आहे, कुठली तरी साईड लोअर पोटेन्शियल आहे. सो आता फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल यूज करा. लिहा इथे. टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ induced EMF use Fleming's right hand rule. काय करायचं? फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल यूज करायचं. टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF यूज फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. बर, फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल यूज करा. बर, राईट हँड रूल कसा करायचा असतो यूज? फर्स्ट फिंगर म्हणजे पॉइंटिंग फिंगर याच्याने दाखवा मॅग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट फिंगरनं काय करा? मॅग्नेटिक फील्ड दाखवा. बर, मिडल फिंगर फायनली आन्सर देणार आहे, ते दाखवायचं आता काय गरज नाही. थंबनी काय दाखवा? मोशन ऑफ कंडक्टर. बर, मोशन ऑफ कंडक्टर थंबनी दाखवायचे. आणि मिडल फिंगर देन मिडल फिंगर विल गिव्ह direction of induced current or induced EMF. In the middle finger will give you the direction of induced current or induced EMF. Middle finger काय करेल? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF किंवा इंड्यूस्ड करंट देणार. ओके, त्याच्या पुढे लिहा. मिडल फिंगरचं जे टिप आहे ते मात्र बाळ कसं असेल? हायर पोटेन्शियल असेल. एक नोट लिहा. द टिप ऑफ मिडल फिंगर, नीट समजून घ्या. द टिप ऑफ मिडल फिंगर shows higher potential terminal. But shows higher potential terminal. Tip of middle finger shows higher potential terminal. ठीक आहे, समजून घेऊया काय आहे. लक्षात इथपर्यंत लिहून झालं की सांगा CW, then we'll discuss this.
बर, बघा आता समजून घेऊया. आपल्याला एवढं तर माहिती आहे की कंडक्टरची जर मोशन झाली तर कंडक्टरशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज झाले. कंडक्टरशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज झाले की कंडक्टरला राग येणार. कंडक्टरला राग आला की काय करणार, तो त्याच्या चेंज इन फ्लक्सला अपोज करायचा प्रयत्न करणार. मग तो विचार करणार की चेंज इन फ्लक्स का झाले, why there are change in flux. Answer will be because of motion of the conductor. So conductor will say oppose my motion, oppose my motion, I don't want change in flux. Okay, fine. So आता अपोज कसं करायचं, कंडक्टर चाललाय राईटला, कंडक्टर चाललाय राईटला, त्याची मोशन अपोज करा म्हणजे लेफ्टला फोर्स यायला पाहिजे. कंडक्टर चाललाय राईटला, त्याची मोशन अपोज करायची म्हणजे लेफ्टला फोर्स यायला पाहिजे. ठीक आहे, लेफ्टला फोर्स येतोय का बघूया, लेफ्टला फोर्स येतोय का बघूया. कसं कसं करणार बघा. मी पहिल्यांदा या कंडक्टर मधला इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड करंट कॅल्क्युलेट करणार, त्याची डायरेक्शन, त्याचा विचार सगळा करणार. पहिल्यांदा एक कंडक्टर आहे, त्यात आधीपासून करंट आहे का, नाही, पण तो मोशन मध्ये आहे. ठीक आहे, कंडक्टर मोशन मध्ये आहे, मग त्याच्यामध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ येणार. करंट कॅरिंग कंडक्टर असेल तर त्याच्यावरती फोर्स येतो, आणि मोशन मध्ये असणारा कंडक्टर असेल तर त्याच्यामध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड करंट येतो. परत ऐका, करंट कॅरिंग कंडक्टर असेल तर करंट कॅरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दी मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्सेस फोर्स. करंट कॅरिंग कंडक्टर वरती फोर्स येतो आणि तो फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल न काढतो आपण. F is equal to I into bracket L bar cross B bar. F is equal to I L B. शिकवलंय ना, F is equal to I L B किंवा F bar is equal to I in the bracket L bar cross B bar. तो असतो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल वाला. त्यात ऑलरेडी करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे, प्लेस्ड इन दी मॅग्नेटिक फील्ड आहे, त्याच्यावरती जो फोर्स येतो तो आपण थंबनी दाखवतो लेफ्ट हँडच्या. बरं, आता आमच्याकडे करंट कॅरिंग कंडक्टर नाही, आता आमच्याकडे मुव्हिंग कंडक्टर. मुव्हिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दी मॅग्नेटिक फील्ड किंवा इन अ मुव्हिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दी मॅग्नेटिक फील्ड, द ईएमएफ और द करंट इज इंड्युस्ड. मग आता काय करायचं आहे, राईट हँड यूज करा. करा माझ्या बरोबर. पहिल्यांदा मिडल फिंगर, फर्स्ट फिंगर आणि थंब असे स्ट्रेच करा, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर लाईक दिस. चेक करा कसं कसं स्ट्रेच करायचं, असं. राईट. आता काय करायचं, आपल्याकडे ऑलरेडी एक कंडक्टर आहे जो मोशन मध्ये. सो थंबनी काय दाखवायचे, मोशन दाखवायचे. फर्स्ट फिंगरनी काय दाखवायचे, फर्स्ट फिंगरनी दाखवायचे डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ऑलवेज मॅग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, सो मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड दाखवा. फर्स्ट फिंगरनी काय करा म्हणून, मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड दाखवली. आता थंबनी काय दाखवायला पाहिजे, मोशन ऑफ द कंडक्टर. मोशन आहे राईटवर्ड्स, थंब गेला राईटवर्ड्स. मोशन राईटवर्ड आहे, थंब राईटवर्ड आहे. मिडल फिंगर गोइंग इनसाइड आहे, ती ऍज इट इज ठेवा, ती चेंज करू नका. मिडल फिंगर इनसाइडच ठेवा आणि थंबला राईटवर्ड दाखवा. नाही, फर्स्ट फिंगर गोइंग इनसाइड आहे, ती ऍज इट इज. मिडल फिंगर नाही, फर्स्ट फिंगर जी आहे ती गोइंग इनसाइड आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड आहे, ती ऍज इट इज, आणि थंबला राईटवर्ड दाखवा. सो फर्स्ट फिंगर गोइंग इनसाइड, थंब राईटवर्ड म्हणजे मोशन राईटवर्ड. मिडल फिंगर अपवर्ड आली, मिडल फिंगर अपवर्ड आली म्हणजे करंट अपवर्ड आला. बर, आता तुम्ही म्हणाल सर करंट जर अपवर्ड आला, करंट जर अपवर्ड आला तर हे हायर पोटेन्शियल टर्मिनल पाहिजे, हे लोअर पोटेन्शियल टर्मिनल पाहिजे. करंट ऑलवेज कसा फ्लो होतो, हायर टू लोअर, असं तुमच्या डोक्यात असेल. पण बाळांनो, हा जो करंट आहे हा इंड्युस्ड करंट आहे, इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड करंट आहे. म्हणजे ऍज इफ इथे एक बॅटरी तयार होणार आहे, हे लक्षात. बॅटरीमध्ये करंट कसा होतो, बॅटरीमध्ये करंट लोअर टू हायर जातो, बॅटरीच्या बाहेर करंट हायर टू लोअर असतो ना. बघा, हे सगळं समजून घ्या मी काय काय सांगतो. बॅटरीच्या बाहेर विचार करा. करंट फ्लोज फ्रॉम ते हायर पोटेन्शियल ते लोअर पोटेन्शियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल, बॅटरीच्या बाहेर. पण बॅटरीच्या इनसाइड असा आहे, लोअर टू हायर करंट आहे. बर, मग जो इंड्युस्ड ईएमएफ आहे त्याला करस्पॉन्डिंग मी सांगितलंय बॅटरी काढायची. इंड्युस्ड ईएमएफ ला करंट, इंड्युस्ड ईएमएफ ला किंवा इंड्युस्ड करंटला करस्पॉन्डिंग बॅटरी ड्रॉ करा. इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा करंटला करस्पॉन्डिंग बॅटरी ड्रॉ करा. आता राईट हँड यूज करायचं,
इंड्युस्ड करंटची डायरेक्शन डिसाइड करायची. थंब राईटवर्ड दाखवलाय म्हणजे मोशन राईटवर्ड आहे. फर्स्ट फिंगर गोइंग इनसाइड आहे म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड आहे. मिडल फिंगर अपवर्ड आली, मिडल फिंगर अपवर्ड आली म्हणजे इंड्युस्ड करंट अपवर्ड आला, म्हणजे बॅटरी पण अपवर्ड आली. अरे बॅटरी पण अपवर्ड आली म्हणून तर मग अशी मी लिहिलं की टिप ऑफ द मिडल फिंगर, मिडल फिंगरचं जे टिप आहे ते हायर पोटेन्शियल टर्मिनल आणि हे लोअर पोटेन्शियल. समजलं का? बघा इथे एक बॅटरी तयार झाली. इथपर्यंत मला सांगा यस नो. फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल यूज करता येईल का तुम्हाला टू डिसाइड दी डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड करंट अँड इंड्युस्ड ईएमएफ? चेक करा. इंड्युस्ड करंट अपवर्ड आला, बॅटरी पण अपवर्डच येणार कारण इनसाइड द बॅटरी करंट लोअर टू हायर. चेक करा. याच्यामध्ये एक इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा इंड्युस्ड करंट येणार. टिप ऑफ द मिडल फिंगर विल गिव्ह यू हायर पोटेन्शियल टर्मिनल. चेक करा. समजलंय का इथपर्यंत? एव्हरीवन. आता आपण हे पण प्रूव्ह करूया की मोशनला कसं काय अपोज होईल. आता मला सांगा, एकदा या कंडक्टर मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप व्हायला चालू झाला, ईएमएफ डेव्हलप व्हायला चालू झाला. ईएमएफ केव्हा डेव्हलप होणार? चार्ज सेपरेशन झालं तर. याच्यामध्ये जे काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात ते फ्री इलेक्ट्रॉन सगळे इकडे खाली गोळा व्हायला चालू होतात आणि इकडचा रिजन जो आहे तो लॅक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इकडचा रिजन प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इकडे इलेक्ट्रॉन्स फार जास्त गोळा होत आहेत. इकडे इलेक्ट्रॉन्स गोळा झाल्यामुळे हा रिजन काय होतो? इफेक्टिव्हली लोअर पोटेन्शियलला जातो. इकडे लॅक ऑफ इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे हा रिजन पॉझिटिव्हली चार्ज होतो आणि हे हायर पोटेन्शियल टर्मिनल बनतं, हे लोअर पोटेन्शियल टर्मिनल बनतं. हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स असे डाऊनवर्ड मोशन करतायत. सगळे इलेक्ट्रॉन्स डाऊनवर्ड मोशन करतायत म्हणून करंट अपवर्ड आलाय, कारण इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्ह चार्ज आहे. इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्ह चार्ज आहे, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनची मोशन डाऊनवर्ड पण करंट अपवर्ड. आता मला सांगा, आपल्याकडे एक करंट आहे आणि तो मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलाय. अरे करंट कॅरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड, त्याच्यावरती फोर्स येणारच की. म्हणजे पहिल्यांदा काय झालं? मोशन ऑफ कंडक्टर झाली. मोशन ऑफ कंडक्टर मुळे काय झालं? कंडक्टर मध्ये करंट आला. आता कंडक्टर मध्ये जर करंट आला आणि तो कंडक्टर जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असेल तर त्याच्यावरती फोर्स येणार आणि तो फोर्स त्या कंडक्टरच्या मोशनला अपोज करणार. चेक करा. आता परत फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल लाया. आपल्याकडे एक करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे, इलेक्ट्रॉन्स खाली ढकलले जात आहेत म्हणजे करंट अपवर्ड आहे. आता करंट कॅरिंग कंडक्टरवरचा फोर्स काढायचा आहे. ठीक आहे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. करंट इज गोइंग अप, करंट गोइंग अप, मिडल फिंगर अप दाखवा. मिडल फिंगर अप दाखवली करंट गोइंग अप साठी. नाउ दी फर्स्ट फिंगर शुड गिव्ह दी डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. करंटची डायरेक्शन सेम ठेवा आणि लेफ्ट हँड तुमचा रोटेट करा आणि फर्स्ट फिंगर जी आहे ती गोइंग इनसाइड दी बोर्ड पाहिजे. ठीक आहे. मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द बोर्ड, करंट अपवर्ड इन द कंडक्टर. थंब लेफ्टवर्ड आला बघा. आला का? करंट कॅरिंग कंडक्टर वरती लेफ्टवर्ड फोर्स आला. मोशन राईटवर्ड होती, लेफ्टवर्ड फोर्स आला, मोशनला अपोज झाला, लेन्झिस लॉ सॅटिस्फाय झाला. से यस नो. इजंट दॅट इंटरेस्टिंग? लेफ्ट हँड रूल कधी वापरायचा आहे, राईट हँड रूल कधी वापरायचा आहे? इज दॅट क्लिअर? लेफ्ट हँड रूल इज नाउ प्रूव्हिंग दॅट करंट कॅरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स. आला फोर्स. या फोर्सनं काय केलं? या फोर्सनं मोशनला अपोज केला. का अपोज केला? कारण मोशन मुळे चेंज इन फ्लक्स झाले होते. बर, सगळं कसं लॉजिक? लेफ्ट हँड रूल, राईट हँड रूल, फ्लेमिंग्स लॉ, फ्लेमिंग्स रूल्स आणि लेन्झिस लॉ सगळे सॅटिस्फाय व्हायला लागले. पहिल्यांदा काय झालं? मोशन ऑफ कंडक्टर झाली. मोशन ऑफ कंडक्टर आता राईट हँड न दाखवायचा. राईट हँड न मोशन ऑफ कंडक्टर मी दाखवली. मोशन ऑफ कंडक्टर, एखादा कंडक्टर जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मोशन ऑफ दी कंडक्टर जर झाली तर त्याच्यामध्ये इंड्यूस करंट किंवा इंड्यूस्ड ईएमएफ. आता त्या इंड्यूस्ड करंट मुळे परत लेफ्ट हँड रूलला गेलो मी. इंड्यूस करंट मुळे काय होणार? इंड्यूस करंट मुळे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेला आहे जो काय करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे त्याच्यावरती फोर्स आला. तो फोर्स काय करतो? मोशनलाच अपोज करतो. सो कॉजलाच बेसिकली अपोज केलं जातं. कुठल्या कॉजला? चेंज इन फ्लक्सच्या कॉजला. समजलं का?
सो E इज इक्वल टू BLV हा तुमचा झाला फॉर्म्युला. E इज इक्वल टू BLV. ओके, इथपर्यंत लिहून झालं. पुढे लिहा. लिहा. E is equal to BLV can be used if B comma L comma V are mutually perpendicular to each other. BLV हे तिघही काय पाहिजे, एकमेकांना परपेंडिक्युलर पाहिजे. आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू each other. तरच हे वापरता येत, अदरवाइज नाही. आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू each other. Only then this can be used. But if BLV B, L, V किंवा B bar L bar V bar B bar L bar V bar are not mutually perpendicular, तिघही एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाही आहेत, then त्या केसमध्ये काय होईल बघूया. मॅग्नेटिक फील्ड घेऊया गोइंग इनसाइड. मॅग्नेटिक फील्ड कशी घेऊया, गोइंग इनसाइड. मॅग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. बर, आता मॅग्नेटिक फील्डला लेंथ परपेंडिक्युलर घेऊया. पहिल्यांदा मॅग्नेटिक फील्डला पहिल्यांदा लेंथ तर परपेंडिक्युलर घेऊया, पण ती जी लेंथ आहे मॅग्नेटिक फील्डला लेंथ परपेंडिक्युलर आहे, वेलॉसिटी पण मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहे. पण वेलॉसिटी अशी आहे बघ की वेलॉसिटी आणि लेंथ एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाहीये. समजून घ्या, वेलॉसिटी आणि लेंथ एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाहीये. लेंथ मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहे, हो आहे, कारण मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द बोर्ड आहे आणि लेंथ लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. वेलॉसिटी सुद्धा मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहे, कारण वेलॉसिटी इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द बोर्ड आहे, पण लेंथ आणि वेलॉसिटी एकमेकांना परपेंडिक्युलर नाही आहे. ठीक आहे, तर ती केस लिहा इथे. आणि काय फॉर्म्युला तयार होतोय बघा. लेंथ मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर पाहिजे, वेलॉसिटी मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर पाहिजे. या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या. आता पुढे लिहा. Here length is perpendicular to magnetic field, velocity is perpendicular to magnetic field, and angle between L and V, length and velocity ते मात्र परपेंडिक्युलर नाही आहे, त्यांच्यामधला अँगल थीटा आहे. अशा केस मध्ये काय फॉर्म्युला तयार होणार, इंड्युस्ड ईएमएफ चा. यात ईएमएफ तर इंड्यूस होणार, कारण या कंडक्टरशी असोसिएटेड जे काय मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत ते चेंज होणार. सो काय सिच्युएशन होते, सिच्युएशन अशी बघा. आफ्टर टाइम dt हा कंडक्टर इथं पोहोचणार. द कंडक्टर विल रीच हिअर. हा कंडक्टर इथं पोहोचला, बरोबर. आधी इथं होता, आता इथं पोहोचला. टाइम टी ला इथं होता. आफ्टर टाइम dt द कंडक्टर विल बी हिअर. ओके, हाऊ मच डिस्टन्स इट विल कव्हर, लेट्स से dx. किती डिस्टन्स कव्हर केलं त्यानं, dx. बर, आता काय करावं लागेल बघा. शेडेड एरिया शेडिंग करूया. किती एरिया ट्रेस केला गेला. इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म्युला काय सर, E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी. बर, मायनस डी फाय. छोटेसे मॅग्नेटिक फ्लक्स कसं लिहिता येईल, बी इंटू डीएस इंटू कॉस थिटा डायरेक्टली लिहितो आता, कारण एरिया चेंज व्हायला लागलाय, बाकी काय होत नाहीये.
सो बी इंटू ds इंटू कॉस थीटा. बी चेंज होत नाहीये, थीटा चेंज होत नाहीये, एरिया चेंज झाला, एरिया ट्रेस्ड. आता रेक्टँगलचा एरिया करून चालणार नाही बाळ, कारण लेंथ आणि वेलॉसिटी परपेंडिक्युलर नाही. मग अशी कसं केलं, एल इंटू डीएक्स, एरियाला कसं लिहिलं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू डीएक्स. आता तेच तर चालणार नाही, आता रेक्टँगलचा एरिया करून चालणार नाही. आता काय करावं लागेल, पॅरलेलोग्रामचा एरिया करावा लागेल. ठीक आहे, करूया. बरं, डी फाय काय आलं, मायनस बी इंटू डीएस इंटू कॉस अपॉन हा dt ऍज इट इज, व्हॅल्यूज टाका, मायनस बी ऍज इट इज, कॉस थीटा, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड. माहित आहे आपल्याला, एरिया वेक्टर इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एरिया वेक्टर इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. आय मेड अ मिस्टेक, एरिया इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एरिया हा बोर्डच्या प्लेन मध्ये आहे, एरिया वेक्टर गोइंग इनसाइड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड पण गोइंग इनसाइड आहे. अँगल बिटवीन देम 0. राहिला हा ds बाय dt, राहिला तुमचा हा ds बाय dt. सो मायनस बी कॉस 0 प्लस 1 ds बाय dt. आता ds कसा लिहितो बघ, हा एरिया लिहायचा आहे, हा एरिया लिहायचा, कसा लिहिणार, हा एरिया कसा काढणार आहे, एरिया ऑफ पॅरलोग्राम बेस इंटू हाईट, ट्रायंगलचा 1/2 बेस इंटू हाईट, पॅरलोग्रामचा बेस इंटू हाईट, ट्रायंगलचा 1/2 बेस इंटू हाईट, पॅरलोग्रामचा काय असतो, बेस इंटू हाईट. ट्रायंगलचा 1/2 बेस इंटू हाईट, पॅरलोग्रामचा नुसताच बेस इंटू हाईट. सो हाईट कॅल्क्युलेट करायला लागणार सर. बर, हाईट कॅल्क्युलेट करावी लागणार. बेस किती आहे, dx, बेस आहे dx, ही स्लॅंट लेंथ आहे l. आता हा जर अँगल थीटा असेल बा, तर हा पण अँगल थीटाच असेल ना. एफ अँगल्स थीटा थीटा, एफ अँगल्स काय असतात, सेम थीटा थीटा. दिस अँगल इज गोइंग टू बी थीटा, हा अँगल 90. हाईट किती आली, हाईट किती आली, अँगलच्या अपोजिटची साइड काय असते, हायपोटेनसचा साइन कंपोनंट. सो हाईट विल बी एल साइन थीटा. ठीक आहे, मग हा एरिया किती आला, या पॅरलोग्रामचा एरिया किती आला चेक करा. एरिया विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाईट. बेस आहे dx, हाईट किती आहे बघा, हाईट आहे h, ती आहे l साइन थीटा. सो dx इंटू l इंटू साइन थीटा अपॉन हा ds झाला, अपॉन dt ऍज इट इज, अपॉन dt ऍज इट इज. हा झाला इंड्यूस्ड ईएमएफ. Therefore induced EMF E is equal to minus as it is L इथं लिहितो, dx by dt एका ब्रॅकेट मध्ये लिहितो, साइन थीटा फायनली शेवटी लिहितो. सो इंड्यूस्ड EMF in the conductor minus B L dx by dt, distance covered by the conductor upon time taken by the conductor. dx by dt म्हणजे त्याची वेलॉसिटी असते, dx by dt, dx by dt म्हणजे वेलॉसिटी इंटू साइन थीटा. So E is equal to BLV sin theta. E is equal to BLV sin theta, where theta is angle between L and V. L आणि V मधला अँगल थीटा, L आणि V मधला अँगल थीटा. न्यूमरिकली प्लस मायनस फारसं बघत बसायचं काही कारण नाहीये. त्याचा अर्थ एवढाच असतो की अल्टिमेटली या ईएमएफ मुळे वेलॉसिटीला अपोज होणार, म्हणजे वेलॉसिटीला अपोजिट फोर्स क्रिएट केला जाणार, सो दॅट मोशन ऑफ द कंडक्टर विल बी स्टॉप्ड. सो लिहा न्यूमरिकली E is equal to BLV sin theta, BLV sin theta. पण ह्यात ऑलरेडी L आणि V हे दोघही मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर आहेत. L पण परपेंडिक्युलर टू B आहे, V पण परपेंडिक्युलर टू B आहे. नसतील तर पहिल्यांदा करून घ्या. जर लेंथ परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड नसेल ना, कंपोनंट ऑफ लेंथ परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड लिहा, कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड लिहा, आणि मग परत अँगल बिटवीन L अँड V बघा. दिस इज द फॉर्म्युला. BLV नाही वापरून चालणार, काय वापरावं लागणार, BLV sin थीटा वापरावं लागणार, CW.
If all three are not mutually perpendicular, then you have to use BLV sin theta. सगळे जर mutually perpendicular नसतील तर BLV नाही चालत. BLV sin theta. CW everyone. Sin theta चा फॅक्टर एक्स्ट्रा आला बघा. चेक करा, लिहून घ्या सगळे. बर, पुढे आता अजून काही इंटरेस्टिंग केसेस. Next case, if a loop is, आता लूप आहे, कंडक्टर नाही आहे, काय आहे, लूप is moving, not rotating, moving, rotate वगैरे काय. If the loop is moving in the uniform magnetic field, if the loop is moving in the uniform magnetic field, then the magnetic flux associated with the loop will not change. कंडक्टर असेल तर कंडक्टरशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज होतात, पण लूप असेल आणि तो जर मोशन मध्ये असेल तर त्याच्याशी असोसिएटेड फ्लक्स नाही चेंज होणार. चेक करा. पहिला स्टेटमेंट लिहूया. if there is conductor and if the conductor is moving, the flux associated with the conductor change. But if there is a loop असेल बघा, मोशन मधला लूप, रोटेशन वाला लूप नाही. रोटेशन वाल्या लूप मधले फ्लक्स चेंज होतात, पण मोशन वाला लूप, हा लूप चाललाय राईटला, हा लूप राईटला जरी गेला बा, लूप इथनं इथे गेला, तीच मॅग्नेटिक फील्ड आहे, तोच एरिया ऑफ द लूप आहे, तोच अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड एरिया आहे. म्हणजे फाय इज इक्वल टू हा जो बी इंटू एस इंटू कॉस थिटा असतो, थिटा चेंज होत नाहीये, एस चेंज होत नाहीये, बी चेंज होत नाहीये, इथं जेवढा एरिया आहे तोच एरिया इथं आहे. सो एस नाही चेंज झाला, तीच मॅग्नेटिक फील्ड आहे, युनिफॉर्म म्हणून सांगितली आहे, तीच मॅग्नेटिक फील्ड आहे, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड तो बदलत नाहीये. मग याच्यामध्ये ईएमएफ इंड्यूस होत नाही. If a loop is moving in the uniform magnetic field, then the magnetic flux associated with the loop will not change. Therefore, no induced EMF. Loop मध्ये EMF बार induced नाही होणार, कारण EMF induced व्हायसाठी फ्लक्स चेंज व्हायची गरज आहे. मग लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड तर चेंज होऊ दे, नाहीतर लूपचा एरिया तर चेंज होऊ दे, नाहीतर अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड द मॅग्नेटिक फील्ड ते तरी चेंज होऊ दे. त्यातलं काहीच चेंज होत नाहीये, फ्लक्स पण चेंज होणार नाहीत, आणि फ्लक्स चेंज नाही झाले की ईएमएफ इंड्यूस होत. हा, तेच जर नुसता कंडक्टर असेल आणि तो जर मूव्ह झाला तर, कंडक्टर मूव्ह झाला की त्याच्याशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज होत आहे. लूप मूव्ह झाला तर लूपशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज होत नाहीये. CW रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. CW हा पॉइंट लक्षात आला का बघा, बऱ्याच वेळा आम्ही फसतो या पॉइंट मध्ये. चेक. डन झालं. If the loop is moving in the magnetic field,
लूपचा एरिया चेंज होत नाही, काही इथं इथं चेंज काही होतच नाहीये ना. लूप जरी मोशन मध्ये असला, लूप मोशन मध्ये पुढे गेला, कुठली गोष्ट इथं चेंज नाही झालेली, बी पण नाही चेंज, मॅग्नेटिक फील्ड असोसिएटेड विथ द लूप बी चेंज नाही आहे, लूपचा एरिया चेंज नाही आहे, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड तोही चेंज नाही आहे. सो तिथं फ्लक्स चेंज झाले नाही, असोसिएटेड फ्लक्स चेंज नाही झाले. ओके. आता आणखीन एक इंटरेस्टिंग केस आहे. आता कंडक्टर मोशन मध्ये असेल अँड इफ द मुव्हिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दी मॅग्नेटिक फील्ड, वी नो देयर इज मोशनल ईएमएफ. हा ईएमएफ का आलाय? बिकॉज ऑफ वेलॉसिटी आलाय. कुणाच्या? कंडक्टरच्या वेलॉसिटीमुळे. सो मोशनल ईएमएफ म्हणतात त्याला, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. फाइन. नाउ sir, if we do not have the straight conductor, what to do if we do not have the straight conductor? Yeah, if the conductor is not straight, मग त्याची लेंथ काय घ्यायची विचार करा. if the conductor is not straight, कंडक्टर स्ट्रेट नाही आहे, मे बी सेमी सर्कल आहे, मे बी रॅन्डम शेप आहे, ठीक आहे ना. समजा असा कंडक्टर आणि या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे, गोइंग इनसाइड आहे, आणि हा कंडक्टर असा मुव्हिंग राईटवर्ड आहे. बरं, काय करायचं सांगतो मी. हा कंडक्टरचा पॉइंट पी, हा कंडक्टरचा एंड क्यू, हा पॉइंट, हा एंड पी, हा एंड क्यू, आणि हा कंडक्टर विथ द वेलॉसिटी व्ही असा राईटला मूव्ह आहे. बर, आता काय करायचं, व्हॉट टू डू इन दिस केस? काय नाही, ड्रॉ इक्विव्हॅलंट कंडक्टर. याचा काय करायचा? इक्विव्हॅलंट कंडक्टर ड्रॉ करायचा. कसा ड्रॉ करायचा? काय नाही, पॉइंट पी ला मार्क करा, या एंडला मार्क करा, या एंडला मार्क करा. कुठे आहे बघा ते दोन्ही, त्या दोन एंडला इथे डॉटेड लाईन ड्रॉ करा, आणि ही डॉटेड लाईन म्हणजेच इक्विव्हॅलंट कंडक्टर. डॉटेड लाईनची लेंथ चेक करा, आणि हा राईटला चाललाय तर याची व्हेलॉसिटी राईटला दाखवा. इफ द कंडक्टर इज नॉट स्ट्रेट, then draw a straight line, draw a straight line, draw a straight line, बघा नीट लिहून घ्या, draw a straight line joining the ends of the conductor. सगळ्या केसेस समजून घ्या, कारण फॉर्म्युला शिकून झाला, आता केसेस क्लिअर करायला लागलो सो दॅट एक्झाम्पल्स इझिली टॅकल होतील. Then draw the straight line joining the ends of the conductor, joining the ends of the conductor as a equivalent conductor. गिवन कंडक्टरचा इक्विव्हॅलंट कंडक्टर ड्रॉ करायचा. इक्विव्हॅलंट शॉर्ट फॉर्म कंडक्टर. झाला, संपला विषय. परत E इज इक्वल टू BLV वापरा. त्यात एल कुठला घ्यायचा? हा घ्यायचा. ही डॉटेड लाईन म्हणजेच इक्विव्हॅलंट कंडक्टर असतो. CW. हा पॉइंट क्लिअर झाला का बघा. मग कधी सेमी सर्कल देतात मुद्दाम फसवायला आपल्याला, सेमी सर्कलची लेंथ देतात, काय उपयोग नाही, डायमीटर गरजेचं आहे. CW. केसेस क्लिअर व्हायला लागलाय का बघा. E इज इक्वल टू BLV. चेक. किंवा E is equal to BLV sin theta. Theta is the angle between length and velocity, L and V. CW. लिहा पटपट, सांगा मला काय करायचं जर कंडक्टर स्ट्रेट लाईन कंडक्टर नसेल तर कसं सुटणार गणित मग? डन? hello ka? So tell me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? आज जे काय काय शिकवलंय क्लिअर आहे का? उद्या याच्यावरचे एक्झाम्पल्स घेईन. टेस्टला सिलेबस मागचा जो काय चॅप्टर होता त्याच्या आधीचा मॅग्नेटिझम नावानं असेल, किंवा मॅग्नेटिझम अँड मॅटर, काय नाव आहे त्याचं? मॅग्नेटोस्टॅटिक्स.
Module मतलब magnetostatics chapter will be going for the test, will be going to be there for the test, right? Okay, so everyone just reply me last time that are the things taught in today's lecture clear to all of you, and all the cases of E equal to BLV, E equal to BLV च्या cases clear झाल्या का बघा, उद्या त्याच्यावरचे examples आहेत. Clear? Just reply and then you can leave for the next lecture. Just reply me CW and then you can leave for the next lecture. Fast. पट चला चला. Reply करो. Good. Good. So reply me CW, then leave for the next lecture. It's 10:40 now. Good. Okay. Chalo. Bye. Good. Okay. Let me in the lecture.